وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله ربنا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আশা করছি আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ভালো রেখেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। আমরা সকলে ভালো আছি। আজকে শাওয়াল মাসের 15 তারিখ। শাওয়াল মাসের আজকে 15 তারিখ। অনেকে আইয়ামে বীজের রোজা রেখেছেন। গতদিন একটা, আজকে একটা, দুইটা অলরেডি রাখা হয়ে গিয়েছে অনেকের। আগামী দিন একটা রাখলে আইয়ামে বীজের রোজা 3টা হয়ে যাবে। সাথে সাথে অনেকে শাওয়াল মাসের 6টি রোজাও এর মধ্যে ইনক্লুড করে নিয়েছেন। 2 in 1, অর্থাৎ এই আইয়ামে বীজের রোজা এবং শাওয়ালের রোজা একসাথে হয়ে গেছে। চমৎকার, আলহামদুলিল্লাহ। তো আজ সারাদিন রোজা রেখে ইফতার করার পরে মাগরিবের সালাত আদায় করবার পর কোরআনে কারীমের 5ম পারার আজকে দ্বিতীয় ক্লাস, প্রথম রিভিউ ক্লাস এবং দ্বিতীয় রেগুলার ক্লাসে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বসবার মতো সুযোগ দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআনে কারীম এর শিক্ষা অর্জন করার চমৎকার এই প্ল্যাটফর্মে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পছন্দ করেছেন, যুক্ত করেছেন, যুক্ত থাকার মতো তৌফিক দান করেছেন। আমরা মহান রবের দরবারে প্রাণ খুলে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। আপনারা সবাই অ্যালার্ট আছেন আমি আশা করি। একটু আলহামদুলিল্লাহ লেখার মাধ্যমে আপনারা একটু আপনাদের সচেতনতা একটু দেখাবেন এবং আপনাদের সবার সামনে কোরআনে কারীম আছে। আমার বিশ্বাস সবাই কোরআনে কারীম নিয়ে বসছেন আলহামদুলিল্লাহ, একাগ্র চিত্তে, খলুসিয়াতের সাথে, দারুণ আগ্রহ সহকারে আমরা কোরআনে কারীমের এই ক্লাসটাকে এনজয় করব। পাশাপাশি কোনো কাজ, নাস্তা করা, পারিবারিক কর্মকাণ্ডে আপাতত একটু আমরা দূরে থাকতে চেষ্টা করি। একাগ্র চিত্তে কোরআনের এই ক্লাসটাকে আমরা এনজয় করব। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক এনায়েত করুক।
আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। একজন পুরুষের জন্য 14 জন নারীকে বিয়ে করা হারাম। আমরা চতুর্থ পাড়ার সর্বশেষ পৃষ্ঠায় সর্বশেষ ক্লাসে আলোচনা করেছি, 13 জন নারী ছিল ওখানে। আর পঞ্চম পাড়ার এই 24 নম্বর আয়াতের প্রারম্ভিক শব্দ হলো 14তম নারী। এই 14তম নারী একজন, অর্থাৎ 14 জন নারী হারাম, তার মধ্যে এখান থেকে 14তম নারী। ওয়াল মুহসানাতু মিনান নিসা, ওয়াল মুহসানাত ওয়া এবং আল মুহসানাত মিনান নিসাই, নারীদের মধ্য থেকে যারা সধবা, অর্থাৎ যারা বিবাহিত নারী, অপরের বিবাহের অধীনে যে আছে, অপর পুরুষের বিবাহিত নারী। যে নারী বিধবা হয়ে গেছে তাকে কিন্তু বিবাহিত নারী বলে না, তাকে বলে বিধবা নারী, তাই না? যে নারীর স্বামী মারা গেল তাকে কিন্তু বিবাহিত নারী বলি না আমরা বাংলা ভাষায়, আমরা বলি কি বিধবা নারী। যে নারীর আল্লাহ না করুক তালাক হয়ে গেল, ডিভোর্স হয়ে গেল, তাকেও আমরা বিবাহিত নারী বলি না, আমরা তাকে বলি কি তালাক প্রাপ্তা নারী কিংবা ডিভোর্সি নারী। তাহলে ওয়াল মুহসানাতু মিনান নিসাই, বিবাহিত নারী নারীদের মধ্য থেকে যারা বিবাহিত, অর্থাৎ একজনের বর্তমান বিবাহিত স্ত্রী যে আছে, এমন নারীও অন্য কোনো পুরুষের জন্য বিয়ে করা হারাম, যতক্ষণ পর্যন্ত এই নারী অন্য পুরুষের স্ত্রী হিসাবে বলবৎ থাকবে। স্ত্রী হিসাবে যতদিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এই নারী অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। এটা হলো কোরআনে কারিমের বিধান। কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা হলো, আজকে আমাদের এই সমাজে কত নারীর একই মজলিসে ডিভোর্স হয়, আবার ঠিক একই মজলিসে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা বা সকাল বিকালের ব্যবধানে আরেক পুরুষের সাথে তার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, মানে কোরআনটাকে হুজুয়া। وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, পরিত্যক্ত হিসাবে আমার কওম কোরআনটাকে গ্রহণ করেছে। অন্য জায়গা আছে মানে খেলার পাত্র, তার মানে ইসলামের বিধানগুলো এখন খেলার পাত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। দেখেন, একজন নারী সে তালাক প্রাপ্ত হতেই পারে, যদিও এটা আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিত, তাই না? কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হয়ে যেতেই পারে, কুপো হয়তো মেলে না যে কোনো কারণে, কিন্তু যখন তার তালাক হতে হবে, তার ইদ্যত কাল অতিবাহিত হবে, একটা ফর্মালিটি মেনটেন করতে হয়। একটা ফর্মালিটি তাকে কি করতে হবে? মেনটেন করতে হবে। একটা সময় তাকে পার করতে হবে। পার করার পরে নিজে পবিত্র হতে হবে, নিজের ভিতরে আরেকজন পুরুষের যে মহাব্বত ছিল, ভালোবাসা ছিল, এগুলোকে একটু খানিকটা সময় ইসলাম দিয়েছে এখানে। তিনটা হায়েজ অতিবাহিত করতে হবে। ইদ্যত অতিবাহিত করার পরে এই নারী যখন ফিউর হবে, তখনই আরেকজন পুরুষের সেই স্ত্রী হতে পারবে। কত চমৎকার নিয়ম দেখেন! শিষ্টাচার, শিষ্টাচার পূর্ণ একটা সিস্টেম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। কিন্তু আজকে আমরা কোরআনে কারিমের এই বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছি আমাদের এই সমাজ। ওয়াল মুহসানাতু মিনান নিসাই ইল্লা মা মালাকাত আইমানুকুম, তবে হ্যাঁ, ইল্লা তবে, মা মালাকাত যা মালিক হয়েছে, আইমানুকুম তোমাদের হাত, তোমাদের হাত তার মানে দাসী, তার মানে দাসী বিয়ে করা যাবে। এটা 14 নম্বরের মধ্যে পড়ে না। কিতাবাল্লাহি আলাইকুম, এগুলো বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা বলছেন কিতাবাল্লাহি আলাইকুম, তোমাদের উপর এগুলো আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে বিধানাবলী, তোমাদের উপর আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে এগুলো কি হুকুমাবলী, বিধানাবলী। ওয়া উহিল্লা লাকুম, আর তোমাদের জন্য হালাল করা হলো, মা ওয়ারাআ যালিকুম, এই 14 জন নারীর বাহিরে আর যত নারী আছে, ওই 14 জন নারীর বাহিরে আর যত নারী আছে, সকল নারী তোমাদের জন্য হালাল। তো আমরা যারা পুরুষ, আমরা বিয়ে করেছি যাদেরকে, তারা 14 জনের বাহিরে, তাই না? 14 জনের বাহিরে। আপনি একজন নারী, আপনি আপনার যার সাথে বিয়ে হয়েছে, আপনার হাজবেন্ড, আপনি ওই ওই আপনার হাজবেন্ডের জন্য 14 জনের বাহিরের নারী।
ওয়া উহিল্লা লাকুম মা ওয়ারাআ যালিকুম, ওয়া উহিল্লা লাকুম, আর তোমাদের জন্য হালাল করা হলো মা ওয়ারাআ যালিকুম, মা যা, ওয়ারাআ পিছনে আছে, যালিকুম এই তোমাদেরই পিছনে, তার মানে এই 14 জন নারীর বাহিরে যারা আছে তারা তোমাদের জন্য হালাল, তোমাদের জন্য বৈধ। তবে বৈধ যে, এই বৈধ যে 14 জন নারীর বাহিরে যারা বৈধ, এই বৈধতা ভোগ করার জন্য কিছু শর্ত শরায়েত আছে। আন তাবতাগু বিআমওয়ালিকুম, তোমরা তোমাদের মাল সম্পদ দিয়ে কামনা করবে। মুহসিনিন, নিজেরা সংযত থাকবে, তাদেরকেও সংযত রাখবে। সুবহানাল্লাহ। এই যে বৈবাহিক জীবন, আমি আমার চরিত্রকে রক্ষা করব, আমি যাকে বিয়ে করব তার চরিত্র আমার মাধ্যমে রক্ষা পাবে। সুবহানাল্লাহ। তার মানে আমি তাকে দিয়ে রক্ষা পাবো, সেও আমাকে দিয়ে কি রক্ষা পাবে। এর বিনিময় এর জন্য কি করতে হবে? আনতাবতাগু বিআমওয়ালিকুম, তোমরা তোমাদের মাল সম্পদ দিয়ে কামনা করবে। মুহসিনিন, মুহসিনিনা চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করবে। গায়রা মুসাফিহিন, কেবল কাম চরিতার্থকারী হবে না। তার মানে কেবল জৈবিক চাহিদাই মূল টার্গেট নয়। বিয়ের মূল টার্গেট জৈবিক চাহিদা নয়। হ্যাঁ, জৈবিক চাহিদা এটা এ পার্ট অফ বিয়ে, এটা ঠিক আছে, কিন্তু এটা মূল টার্গেট নয়। ফামাস্তামতাতুম বিহি মিনহুন্না ফাআতুহুন্না উজুরাহুন্না ফারিদা। ফামাস্তামতাতুম বিহি মিনহুন্না, অতএব তোমরা তোমাদের মাল সম্পদ দিয়ে তাদের থেকে যে উপভোগ করবে, তার মানে মহারানা। ফাআতুহুন্না উজুরাহুন্না ফারিদা, তাদের মহারানা তাদেরকে ফরজ স্বরূপ এটা দিয়ে দাও। ফাআতুহুন্না, তাদেরকে দিয়ে দাও। উজুরাহুন্না, তাদের মহারানা। ফারিদাতান, ফরজ স্বরূপ। ফরজ স্বরূপ তাদের মহারানা তাদেরকে দিয়ে দাও। ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম ফীমা তারাদাইতুম বিহি মিন বাদিল ফারিদা। ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম, আর তোমাদের উপরে কোনো অপরাধ নাই। ফীমা তারাদাইতুম বিহি মিন বাদিল ফারিদা, ওই বিষয়ে যা তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে নির্ধারণ করেছে, মিন বাদিল ফারিদা, মহারানা নির্ধারণ করার পরে। অর্থাৎ মহারানা নির্ধারণ করার পরে, মহারানা তোমরা ধার্য করছো, ধার্য করার পর পরস্পরের সাথে কম বেশি করা যদি তোমরা সম্মত হও, এই ব্যাপারে ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম, তোমাদের উপরে কোনো অপরাধ নাই। নিজেরা পারস্পরিক সম্মতিতে যদি এমনটা হয়, কমানো যায়। ইন্নাল্লাহা কানা আলিমান হাকীমা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাজ্ঞানী। আলিমান হাকীমান, প্রজ্ঞাময়। এই যে এখানে দেখেন, এই আলোচনা শেষ করার পরে আল্লাহ তাআলা এখানে কনক্লুশন টেনেছেন আলিমান বলে, হাকিমান বলে। মানে এই যে 14 জন নারী পুরুষ তোমাদের জন্য আমি আল্লাহ হারাম করেছি, এটার ভিতরে কি রহস্য লুকায়িত আছে এটা তোমরা জানো না। আমি আলিম, আমি মহাজ্ঞানী, আমি জানি। আমি হাকিম, আমি প্রজ্ঞাবান, আমি জানি। সুবহানাল্লাহিল আযীম। ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا ومن لم يستطع منكم, আর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি সক্ষম না হবে, তৌলান সক্ষম না হবে, তৌলান মানে সক্ষমতা যার না থাকবে, আইয়ান কিহাল মুহসানাতিল মুমিনাত, স্বাধীন মুহসিনা নারীকে, সম্ভ্রান্ত স্বাধীন মোমেনা নারীকে বিয়ে করতে কেউ যদি সক্ষম না হয়, অর্থাৎ মহারণা নাই, টাকা পয়সা নাই, ধন দৌলত সেভাবে নাই, এরকম যদি হয় তোমাদের মধ্য থেকে, তাহলে সে কি করবে? ফামিম্মা মালাকাত আইমানুকুম, ফামিম্মা মালাকাত আইমানুকুম, তাহলে মিন থেকে মা, যা, মালাকাত মালিক হয়েছে, আইমানুকুম তোমাদের ডান হাত, তোমাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, তার মানে তোমাদের দাসীদেরকে বিয়ে করবে। মিন ফাতায়াতিকুমুল মুমিনাত, ইমানদার নারীদের মধ্য থেকে দাসী যারা ইমানদার আছে তাদেরকে বিয়ে করবে। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিঈমানিকুম, আল্লাহ তোমাদের ঈমানের খবর ভালো করে জানেন।
ওয়াল্লাহু আ'লামু বিঈমানিকুম বা'দুকুম মিন বা'দিন, তোমরা হলে একজন আরেকজনের অংশ। বা'দুকুম মিন বা'দিন, তোমরা হলে একজন আরেকজনের অংশ। বা'দুকুম মিন বা'দিন, তোমরা হলে একজন আরেকজনের অংশ। ফানকিহুহুন্না বিইذনি আহলিহিন্না, ফানকিহুহুন্না, অতএব তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো। বিইذনি আহলিহিন্না, তাদের ওই যে কফিল যারা আছে, মানে মালিক, মনিব মনিব, এই দাসীদেরকে যে বিয়ে করবে, তখন তোমরা দাসীদের যারা কি আছে, মনিব আছে, মালিক আছে, তাদের অনুমতি নিয়ে অনুমতিক্রমে বিয়ে করবে। ওয়াআতুহুন্না উজুরাহুন্না বিল মারুফ, ওয়াআতুহুন্না উজুরাহুন্না, আর তাদেরকে মহারানা দিবে বিল মারুফ, ন্যায়সঙ্গত ভাবে। তার মানে তার কি হতে পারে মহারানা? ন্যায়সঙ্গত ভাবে যেটা আছে সেটা তাদেরকে দিবে। মুহসানাতিন গায়রা মুসাফিহাতিন, মুহসানাতিন, চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করবে। গায়রা মুসাফিহাতিন, কেবল কাম চরিতার্থকারিণী হবে না। ওয়ালা মুত্তাখিদাতি আখদান, এবং গুপ্ত প্রেম নিবেদনকারীও হবে না, তার মানে পরকীয়াকারী হবে না। ফাইদা উহসিন্না, অতঃপর যখন তারা তোমাদের তোমাদের বিবাহ বন্ধনে তোমাদের রক্ষায় তারা রক্ষিত হবে, তোমাদের অধীনে যখন তারা আসবে, অর্থাৎ তাদেরকে যখন তোমরা বিয়ে করবে। ফাইদা উহসিন্না, ফাইদা উহসিন্না, ফাইদা উহসিন্না, ফাইদা, অতঃপর যখন, উহসিন্না, তারা যখন তোমাদের অধীনে আসবে, অর্থাৎ বিয়ে বন্ধনে যখন তারা তোমাদের সাথে আবদ্ধ হবে। ফাইন আতাইনা বিফাহিশা, অতঃপর যদি তারা কোনো ফাহিশা কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, ফালাইহিন্না নিসফু মা আলাল মুহসানাতি মিনাল আযাব, তাহলে এই দাসী বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরে যদি তারা কি করে, তারা যদি কোনো ফাহিশা কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, ফালাইহিন্না নিসফু, তাহলে তার উপরে শাস্তি হলো অর্ধেক, মা আলাল মুহসানাত, ওই স্বাধীনা মোমেন নারী অপরাধ করলে, এ জাতীয় অপরাধ করলে যেরকম শাস্তি, এই দাসীর উপরে অর্ধেক শাস্তির বিধান কার্যকর হবে। যালিকা লিমান খাশিয়া লা'নাতা মিনকুম, যালিকা লিমান খাশিয়া লা'নাতা মিনকুম, যালিকা, এটা হলো এই জন্য, লিমান, ওই ব্যক্তির জন্য যে খাশিয়া ভয় করে, আলানাতা, আযাব, মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য থেকে এরকম এই আযাবকে যারা ভয় করে। যালিকা লিমান খাশিয়া লা'নাতা মিনকুম ওয়া আন তাসবিরু খায়রুল লাকুম, তবে তোমরা যদি কি করো, সবর করো, সংযমী হও। ওয়া আন তাসবিরু খায়রুল লাকুম, তোমরা যদি সংযমী হও। ওয়াল্লাহ খায়রুল লাকুম, এটাই হলো তোমাদের জন্য উত্তম। ওয়া আন তাসবিরু খায়রুল লাকুম, ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। এগুলো নিয়ে যাবেন, বুঝা গেল? ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ইউরিদুল্লাহু লিইউবাইয়িনা লাকুম, ইউরিদুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা চান, লিইউবাইয়িনা লাকুম, তোমাদের জন্য বর্ণনা করতে ভালোভাবে, ওয়া ইয়াহদিয়াকুম, এবং তোমাদেরকে রাস্তা দেখাতে চান, সুনানাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, সালফে সালেহিন, ভালো মানুষ, নেককার মানুষ যারা ছিল, তাদের রাস্তা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দেখাতে চান। ওয়া ইয়াতুবা আলাইকুম, এবং তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের তওবা কবুল করতে চান, তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিতে চান। কেন? আল্লাহু আলিমুন হাকিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহু ইউরিদু আন ইয়াতুবা আলাইকুম, আল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা ইউরিদু তিনি চান, আন ইয়াতুবা আলাইকুম, তোমাদেরকে তোমাদের তওবা কবুল করতে। আল্লাহ তাআলা চান তোমাদের তওবা কবুল করতে। ওয়ায়ুরিদুল্লাযীনা, আর তারা চায় যারা, ইয়াত্তাবিউনা শাহাওয়াতি, যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তারা চায়
আন তামিলু মাইলান আযীমা। যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যেন তোমরা বহু দূরে হেদায়েত থেকে চলে যাও। ইউরিদুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা চান, আন ইউখাফফিফা আনকুম, তোমাদের উপর থেকে হালকা করে দিতে। ওয়া খুলিকাল ইনসানু দাঈফা, আর মানুষকে বড় দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ বড় দুর্বল। ওয়া খুলিকাল ইনসানু দাঈফা, মানুষ বড় দুর্বল, মানুষকে দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তাকুলু আমওয়ালাকুম, তোমরা তোমাদের মাল সম্পদ খাবে না, বাইনাকুম, পরস্পরের মাঝে, বিল বাতিলি, অন্যায় ভাবে, তসরুপ করে, জোর জুলুম করে, অন্যায় করে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে, প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তোমরা তোমাদের পারস্পরিক ধন সম্পদ খাবে না। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তাকুলু আমওয়ালাকুম বাইনাকুম বিল বাতিলি, লা তাকুলু, তোমরা খাবে না, আমওয়ালাকুম, তোমাদের মাল সম্পদ, বাইনাকুম, নিজেদের মাঝে, বিল বাতিলি, অন্যায় ভাবে, অন্যায় ভাবে পরস্পরের ধন সম্পদ ভক্ষণ করবে না। ইল্লা আন তাকুনা তিজারাতান আন তারাদিম মিনকুম, তবে হ্যাঁ খেতে পারবে। আন তাকুনা তিজারাতান, যদি হয় ব্যবসা, তিজারা। আন তারাদিম মিনকুম, পরস্পরের মাঝে সম্মতিতে, পরস্পরের সম্মতিতে, ব্যবসার মাধ্যমে তোমরা একজন আরেকজনের সম্পত্তি খেতে পারবে। এই যে ব্যবসা, আমি দোকানদার থেকে একটা জিনিস কিনলাম, সে আমার কাছে বিক্রি করলো, তার একটা লাভ হয়েছে না, আমি কিনেও সন্তুষ্ট, আর সে আমার কাছে বিক্রি করেও সন্তুষ্ট, মাঝখানে সে হয়তো 10% লাভ করলো, 15%, 20% লাভ করলো, তাই না? তাহলে এটা হলো আনতারাদিম মিনকুম, এটা হলো কি? আনতারাদিম মিনকুম। তাহলে তিজারাতের মাধ্যমে পরস্পরের ধন সম্পদ খেতে পারবে, ব্যবসা করার মাধ্যমে। ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করবে না। ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করবে না। ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করতে যাবে না। এখানে নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করতে যাবে না, এটার কয়েকটা ব্যাখ্যা হতে পারে। একটা হলো মানুষ হত্যা করা, নাউজুবিল্লাহ, মানুষ হত্যা করতে যাবে না। 2 নম্বর, এই যে মায়ের গর্ভে অনেক সময় সন্তানকে এখন আধুনিক পদ্ধতিতে নষ্ট করে ফেলে না, অনেকগুলো পদ্ধতি এখন আবিষ্কার হয়েছে, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। সন্তান দুনিয়াতে আসছে, সন্তান মায়ের পেটে আসছে, হয়তো 4 মাস, 5 মাস, 6 মাস হয়ে গেছে, হাত পা হয়ে গেছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়ে গেছে, তাকে বিশেষ মেডিসিনের মাধ্যমে, খুবই ভয়ঙ্কর, এগুলো শুনলেও গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায়, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, যারা এই জঘন্যতর কাজ করে, ওই সকল বাবা মা এবং ওই সকল ডাক্তার, নার্স বা এটার সাথে জড়িত যারা, তারা সবাই মানুষ হত্যার দায়ে আসামি হবেন আল্লাহ তাআলার কাঠগড়ায়, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করবে না। তাহলে এমনিতে হত্যাকাণ্ড, এটা এখান থেকে নিষেধ আমরা পাচ্ছি। 2 নম্বর, মায়ের পেটে সন্তানকে বিভিন্ন ভাবে হত্যা করে ফেলা, এটার নিষেধাজ্ঞাও আমরা এখান থেকে পাচ্ছি। ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, ইন্নাল্লাহা কানা বিকুম রাহিমা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, তিনি তোমাদের উপরে বড় করুণাময়, রহিমা, রহিমা। অনেকে ওই যে সন্তান দুনিয়াতে আসলে কি খাওয়াবে ভয়ে, বা 3টা সন্তান হয়েছে, এখন আরেকটা সন্তান যদি আসে, লোকেরা আমাকে কি বলবে, আমার 4টা সন্তান হয়েছে, আরেকটা সন্তান আসলে লোকেরা আমাকে কি বলবে, আমাকে শরম দিবে, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এই আশঙ্কায় নিজের পেটে রেখে সন্তান হত্যা করেছে, এরকম অনেক
অনেক মা আছে না, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, ওই মায়ে হাসরের কঠিন ময়দানে যে সন্তানটাকে সে এরকম নিজের পেটে রেখে মেডিসিন দিয়ে বা আরো অন্য মাধ্যমে নষ্ট করে ফেললো, হাসরের ময়দানে ওই সন্তান ওই মায়ের সামনে দাঁড়াবে। কি জবাব দিবে ওই মা? কি জবাব দিবে ওই মা? ওই বাবা কি জবাব দিবে? ইন্নাল্লাহা কানা বিকুম রাহিমা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি তোমাদের উপরে বড় করুণাময়। ওয়া মান ইয়াফআল যালিকা উদওয়ানা ওয়া যুলমা ফাসাউফা নুসলিহি নারা। ওয়া মান ইয়াফআল যালিকা উদওয়ানা, এই আদেশগুলো যারা সীমা লঙ্ঘন করবে, সন্তান হত্যা করবে, তারপরে নিজেদের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে, আরো আরো যেগুলো, ওই 14 জন নারীকে বিয়ে করা হারাম, এই 14 জন নারীর মধ্য থেকে বিয়ে করে যে সীমা লঙ্ঘন করবে, ওয়ামান ইয়াফআল যালিকা উদওয়ানা ওয়া যুলমা, এবং জুলুম করবে, যারা এই সীমা অতিক্রম করবে এবং জুলুম করবে, কি হবে? ফাসাউফা নুসলিহি নারা, আমি আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবো। ফাসাউফা নুসলিহি নারা, ফাসাউফা নুসলিহি নারা, যে ব্যক্তি এমন অবাধ্য আচরণ করবে, সীমা লঙ্ঘন করবে, আমি আল্লাহ তাকে অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। নাউযুবিল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ। তাহলে আল্লাহ তাআলা কোথায় প্রবেশ করাবে? জাহান্নামে প্রবেশ করাবে। ফাসাউফা নুসলিহি নারা ওয়া কানা যালিকা আলাল্লাহি ইয়াসীরা, এভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করানো এটা আমার জন্য বড় সহজ। এভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করানো এটা আমার জন্য কঠিন কোনো কিছু না, এটা আমার জন্য কঠিন কোনো কিছু না। وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, এটা আল্লাহ তাআলার জন্য বড় সহজ। ইন তাজতানিবু কাবাইরা, ইন তাজতানিবু, যদি তোমরা দূরে থাকো, কাবাইরা কবিরা গুনাহ থেকে, মা তুনহাউনা, যে কবিরা গুনাহ থেকে, মা তুনহাউনা আনহু, তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, নুকাফির আনকুম সাইয়্যাতিকুম, আমি আল্লাহ তোমাদের অপরাধগুলো মুছে দিব, ওয়া নুদখিলকুম, এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো, মুদখালান কারীমা, মর্যাদাপূর্ণ জায়গায় আমি আল্লাহ তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো। ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا, আর তোমরা কামনা করবে না, মা ফাদ্দালাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যে মর্যাদা দিয়েছেন, শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, বিহি এর দ্বারা, বা'দুকুম আলা বা'দিন, তোমাদের একজনকে আরেকজনের উপরে যে মর্যাদা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। নারীর উপরে পুরুষের মর্যাদা, পুরুষের যেমন একটা মর্যাদা আছে, আবার নারীরও একটা আলাদা মর্যাদা আছে, কারণ নারীর যে গুণাগুণ এগুলো তো পুরুষের উপরে নাই, পুরুষের নাই। তাহলে নারী একদিক থেকে শ্রেষ্ঠ, পুরুষ আরেক দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। তাহলে নারীর জায়গায় নারীর মর্যাদাবান, পুরুষের জায়গায় পুরুষ মর্যাদাবান, কেউ কিন্তু মর্যাদাহীন নয়। ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا, আর তোমরা কামনা করবে না, মা ফাদ্দালাল্লাহু, আল্লাহ তাআলা যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন কতকের উপরে কতককে, একজনের উপরে আরেকজনকে, এই যে মর্যাদা দিয়েছেন, শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, এটার জন্য তোমরা কামনা করবে না। লিররিজালি নাসিবুম মিম্মা ইকতাসাবু, এই যে দেখেন যে কথাটা আমি একটু আগে বলে ফেললাম, লিররিজালি নাসিবুন, পুরুষের জন্য রয়েছে অংশ, মিম্মা কাসাবু, যা সে অর্জন করেছে, ওয়ালিন্নিসাই, আবার নারীর জন্য রয়েছে নাসিবুন, একটা অংশ, মিম্মা ইকতাসাবনা, যা সে অর্জন করেছে। তাহলে পুরুষের জন্য রয়েছে অর্জন, তার অর্জন করা অংশ, তদ্রূপ নারীর জন্য রয়েছে তার অর্জন করা অংশ। ওয়াসআলুল্লাহ মিন ফাদলিহি, তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে ফজল চাও। ওয়াসআলুল্লাহ মিন ফাদলিহি, তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে ফজল চাও। ওয়াসআলুল্লাহ মিন ফাদলিহি, তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে কি চাও? ফজল চাও। এখানে কামনা করবে না। তো নারীর কিছু বৈশিষ্ট্য, যেমন নারীর শারীরিক গঠন, নারীর সৃষ্টিগতভাবে
তার বডিটা সফট, তাই না, নরম। আর আমরা যারা পুরুষ সৃষ্টিগতভাবে আমাদের শরীরটা নারীর তুলনায় একটু টাইট, এটা আল্লাহ দেওয়া। এখন কোন নারী যদি চায় আমার শরীরটা শক্ত হোক, অন্যদিকে কোনো পুরুষ যদি চায় আমার শরীরটা নারীর মতো নরম হোক, এটা কি সম্ভব? না। বলে না, এরকম আরো আরো অনেক জিনিস, এরকম আরো আরো অনেক জিনিস যেটা আল্লাহ তাআলা নারীকে নারীর জন্য দিয়েছেন, পুরুষকে পুরুষের জন্য দিয়েছেন। ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله ওয়াসআলুল্লাহ মিন ফাদলিহি ওয়াসআলু, তোমরা কামনা করো আল্লাহ আল্লাহ তাআলাকে, মিন ফাদলিহি, তার অনুগ্রহ, আল্লাহ তাআলার দেওয়া অনুগ্রহ তোমরা কামনা করো। ইন্নাল্লাহ কানা বিকুল্লি শাইইন আলিমা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সব জিনিসের উপর, সব জিনিস তিনি জানেন, সব জিনিসের উপরে তিনি জ্ঞান রাখেন, কোন জিনিস তার জ্ঞানের বাহিরে নয়। ওয়ালিকুল্লিন জাআলনা মাওয়ালিয়া মিম্মা তারাকাল ওয়ালিদানি ওয়াল আকরাবুন, ওয়ালিকুল্লিন জাআলনা, আর প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে, ওয়ালিকুল্লিন জাআলনা, আর আমি আল্লাহ বানিয়েছি, লিকুল্লিন জাআলনা, প্রত্যেকের জন্যই আমি নির্ধারণ করেছি, মাওয়ালিয়া, ওয়ারিস, মিম্মা তারাকাল ওয়ালিদান, পিতামাতা যা রেখে যায় এর জন্য আমি ওয়ারিস বানিয়ে রেখেছি। পিতামাতা মারা গেলে সন্তান, ছেলে মেয়ে, এরা, তাহলে ওয়ালিকুল্লিন জাআলনা, আমি প্রত্যেকের জন্য বানিয়েছি মাওয়ালিয়া, মাওয়ালিয়া ওয়ারিস, মিন থেকে মা যা তারাকাল ওয়ালিদান, পিতামাতা যা রেখে যায়, ওয়াল আকরাবুন, এবং নিকটতম আত্মীয় বর্গ যে সম্পদ রেখে যায়, তার প্রতিটিতে আমি কিছু ওয়ারিস নির্ধারণ করে রেখেছি। ওয়াল্লাযীনা আকাদাত আইমানুকুম ফাআতুহুম নাসীবাহুম, ওয়াল্লাযীনা আকাদাত, আর ওয়াল্লাযীনা আকাদাত আইমানুকুম, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছো, ফাআতুহুম নাসীবাহুম, তাদের অংশ তোমরা তাদেরকে দিয়ে দাও। যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে, এটা হলো একটা, হলো জেনারেল চুক্তি, মানে এই যে আমরা আমাদের চলনে বলনে কথনে কাজ কারবারে যে আমরা চুক্তি করি, ডিড করি, মুআমালাতের ক্ষেত্রে, মুআশারাতের ক্ষেত্রে, এরকম যাদের সাথে আমাদের চুক্তিবদ্ধ আছে, তোমরা তাদের চুক্তি অনুযায়ী ফাআতুহুম নাসীবাহুম, তাদের অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও। ইন্নাল্লাহা কানা আলা কুল্লি শাইইন শাহীদা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি সর্ববিষয়ে সাক্ষী আছেন। আর রিজালু কাওয়ামুন, আর রিজাল, পুরুষ যারা, কাওয়ামুনা, তারা হলো কি, দায়িত্বশীল, অভিভাবক, তারা হলো দায়িত্বশীল, কাওয়ামুন, পুরুষরা নারীদেরকে পরিচালনা করবে। দলিল, আর রিজালু কাওয়ামুনা আলান নিসা, 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 আর রিজালু কাওয়ামুনা আলান নিসাই, আর রিজালু, পুরুষগণ হলেন, কাওয়ামুনা, অভিভাবক, দায়িত্বশীল, আলান নিসাই, নারীদের উপরে। কেন? বিমা ফাদ্দালাল্লাহু, এই জন্য যে আল্লাহ তাআলা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, বা'দাহুম আলা বা'দিন, তাদের একজনকে আরেকজনের উপরে, তাদের একজনকে আরেকজনের উপরে আল্লাহ তাআলা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। ওয়া বিমা আনফাকু মিন আমওয়ালিহিম, এবং পুরুষরা খরচ করে তাদের মাল সম্পদ থেকে। তাহলে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা, বা একজন পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন নারীর উপরে, বা দায়িত্বশীল কিংবা অভিভাবক, এক নম্বর হলো আল্লাহ তাআলা তাকে অভিভাবক করেই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। পুরুষরা পুরুষরা নারীদের গার্ডিয়ান, অভিভাবক, কর্তৃত্ববান ব্যক্তি, এটা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এমন করে বানিয়েছেন। তাদের শারীরিক ফিটনেস এবং তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার যে মেন্টালিটি, এই মেন্টালিটি বলেন বা মানসিকতা বা যোগ্যতা, এটা আল্লাহ তাআলা একজন পুরুষের দেহের মধ্যে দিয়েই তাকে বানিয়েছেন। এটা হলো তার শ্রেষ্ঠত্বের একটা কারণ। দুই নম্বর কারণ হলো ওয়াবিমা আনফাকু মিন আমওয়ালিহিম, যেহেতু সে নেতা হয়েছে, অভিভাবক হয়েছে, গার্ডিয়ান হয়েছে,
অতএব সে খরচ করে, ওয়া বিমা আনফাকু, অতএব সে খরচ করে, মিন আমওয়ালিহিম, তাদের মাল সম্পদ থেকে। আর নারীরা কি? ফাসসালিহাতু কানিতাতুন হাফিজাতুল লিল গায়বি বিমা হাফিজাল্লাহ। ফাসসালিহাত, নারী হবে সতী সাধবী। সালিহাত, একজন নারীর গুণ হলো সালিহাত নারী। সুবহানাল্লাহ। বাংলা ভাষায় আমরা বলি কি? সতী সাধবী নারী। ফাসসালিহাত, ফাসসালিহাতু, ফাসসালিহাতু, নারী হবে সতী সাধবী। সুবহানাল্লাহ। এটা একজন নারীর কত চমৎকার গুণ। সুবহানাল্লাহ। ফাসসালিহাতু কানিতাতুন, সে হবে স্বামীর অনুগত। তাহলে সতী সাধবী নারী হলো সতী সাধবী, কানিতাতুন নারী হলো স্বামীর অনুগত। হাফিজাতুন, নারীর 3 নম্বর গুণ হলো হাফিজাতুন, সে হবে রক্ষণশীল। সে হবে কি? রক্ষণশীল। সুবহানাল্লাহ। একজন নারী দেখেন, একজন নারী যেভাবে ইচ্ছা সে সেভাবে বসতেও পারে না। তাকে বসার মধ্যেও তার মানে একটা ভদ্রতা আছে। আমরা পুরুষরা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আঁকা হয়ে বাঁকা হয়ে হেলান দিয়ে বা আরো কত ভাবে আমরা বসতে পারি, কিন্তু একজন নারী হাফিজাতুন, তার বসার মধ্যেও হেফাজতের একটা বিষয় আছে। তার নিজের বডিটা যেন ভালোভাবে ফুটে না ওঠে পরপুরুষের সামনে, তাই না? এই যে আমরা যখন বাসে লম্বা জার্নি করি, তো আমরা হয়তো সিটের মধ্যে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি, তাই না, পুরুষ যারা আছি। কিন্তু একজন নারী, সে কিন্তু আমাদের পুরুষদের মতো আমরা যেভাবে একেবারে খুব মানে স্বাধীনভাবে বসতে পারি, শুইতে পারি, লম্বা হতে পারে, নারী কিন্তু সেভাবে পারে না। হাফিজত, সে নিজেকে হেফাজত করতে হয়। বসার মধ্যেও সে নিজেকে হেফাজত করে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। বসার মধ্যেও নারী তার দেহটাকে, তার এই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলোকে হাফিজত, সে হলো হেফাজতকারী। তাহলে একজন নারী হলো কি? সলিহাত, সতী সাধবী, কানিতাত, স্বামীর অনুগত, হাফিজত, সে হলো রক্ষাকারী, হেফাজতকারী। লিল গায়বি, অনুপস্থিতিতে, বিমা হাফিজাল্লাহু, আল্লাহ তাআলা যা হেফাজত করেছেন। একজন নারীর সবই তো হেফাজতকারী। একজন নারীর একেবারে আগা গোড়া এ টু জেড পুরো অঙ্গটাই সে কি করতে হয়? হেফাজত করে রাখতে হয়। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। মানুষ স্বর্ণ হেফাজত করে রাখে, তাই না? স্বর্ণ, তারপরে আপনার প্লট, জায়গা জমি বা দোকানের কাগজপত্র মানুষ অনেক হেফাজত করে রাখে না? কারো ঘরে হয়তো 10 ভরি স্বর্ণ আছে, স্বর্ণটা কোন জায়গায় আছে এটা হয়তো স্বামী স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানে না, তাই না? স্বামী স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানে না, ছেলে মেয়েরাও জানে না বাবা মা স্বর্ণ কোথায় রেখেছে। তাহলে দেখেন স্বর্ণটার কত দাম। এটা আলমারি, আলমারির ভিতরে আরেকটা ডয়ার, আরেকটা ডয়ারের ভিতরে একটা বই, বইয়ের ভিতরের মাঝখানে একটা কাপড় দিয়ে কাগজ দিয়ে পেঁচানো স্বর্ণটা। তাহলে দেখেন কয়টা স্টেপ। আমি তো জাস্ট এখানে 2-3টা আর বললাম, আরো অনেকগুলো স্টেপ পার হয়ে স্বর্ণটা বের করতে হয়। তার মানে স্বর্ণটা দামি, এই জন্য এটাকে এতভাবে হেফাজত করার প্রশ্ন আসে। তদ্রূপ একজন নারী হাফিজত, সে হলো হেফাজতের মতো একটা বিষয়। সুবহানাল্লাহ। দেখেন একজন নারীকে আল্লাহ তাআলা কি মর্যাদা দিয়েছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। স্বর্ণের মতো দামি, স্বর্ণের মতো একজন নারীর দাম, স্বর্ণের মতো একজন নারীর দাম। হাফিজত, স্বর্ণের মতো একজন নারীর দাম, একজন নারীর মূল্য। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। হাফিজত লিল গায়বি, অনুপস্থিতিতে, গায়বি বিমা হাফিজাল্লাহ, আল্লাহ প্রদত্ত হেফাজতে তার অধিকার সমূহ সে সংরক্ষণ করেন। তাহলে একজন নারী তার দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করে, নিজের সতীত্ব রক্ষা করে, স্বামীর অর্থ সম্পদ রক্ষা করে। হাফিজুল্লাহ, হাফিজাতুন, এটার ব্যাখ্যা হলো এটা। তো আমরা প্রথমত ব্যাখ্যা নিব, নারী নিজেকে সেভ করে।
এক নম্বরে কি নারী নিজেকে সেভ করে, 2 নম্বর দাম্পত্য জীবনের কত কিছু আছে না স্বামী স্ত্রীর, এগুলো নারী কি করে সংরক্ষণ করে। 3 নম্বর নারী স্বামীর সমস্ত সহায় সম্পত্তি হেফাজত করে। এইগুলো হলো নারীর জন্য শব্দ। সুবহানাল্লাহিল আযীম। দেখেন দেখেন তো, একটু ভালো করে খেয়াল করেন বোনেরা আমার, একটু ভালো করে খেয়াল করেন তো, এই বোনদের জন্য আল্লাহ তাআলা কোন শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন? সলিহাত, 2 নম্বর কানিতাত, 3 নম্বর হাফিজত। তারা হবে সতী সাধবী। 2 নম্বর তারা হবে স্বামী অনুগত। 3 নম্বর তারা হলো হাফিজত। এখানে দুনিয়ার কোনো দায়িত্ব আসেনি বলেন? দুনিয়ার কোনো দায়িত্ব দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু একজন পুরুষের দুনিয়ার দায়িত্ব দেখেন। ওয়াবিমা আনফাকু মিন আমওয়ালিহিম, টাকা পয়সা পুরুষ কামাবে, টাকা পয়সা পুরুষ খরচ করবে। পেরেশান পেরেশান পেরেশান। তাহলে যত পেরেশান নারীর পুরুষের কাঁধে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, আর নারীকে রেখেছেন রানী হিসাবে। সুবহানাল্লাহ। নারী হলো রানী, নারী হলো কি রানীর মর্যাদা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। ওয়াল্লাতি, অতএব এই রানী যদি, ওয়াল্লাতি তাখাফুনা নুশুজাহুন্না, তোমরা দাম্পত্য জীবনে যদি নারীদের মধ্যে অবাধ্য আচরণ লক্ষ্য করো, তারা যদি উল্টা পাল্টা চলতে শুরু করে, ফাইজুহুন্না, 1 নম্বর তাদেরকে ওয়াজ করো। 2 নম্বর ওয়াহজুরুহুন্না ফিল মাদাজি, তাদের বিছানা আলাদা করে দাও। কোন নারী যদি সত্যিকার অর্থে সে নারী হয়, সম্ভ্রান্ত নারী হয়, মর্যাদাবান নারী হয়, ইজ্জতওয়ালা ব্যক্তিত্বওয়ালা নারী যদি হয়, তাহলে ফাইজুহুন্না, ওয়াজে তার কাজ শেষ হয়ে যাবে। আর যদি নসিহত ওয়াজ এগুলো কাজ না হয়, 2 নম্বরটা তো কাজ হবেই। ওয়াহজুরুহুন্না ফিল মাদাজি, একজন স্বামী তার বাসায় আছে, ঘরে আছে, রাতের বেলায় দুইজনে হয়তো কথা কাটাকাটি হয়ে, স্বামী আলাদা স্ত্রী আলাদা, এটা স্বামীরা পারে, স্বামীরা আলাদা হয়ে থাকতে পারে, কারণ আমরা পুরুষ মানুষ তো, আমাদের মনটা একটু শক্ত টাইট। কিন্তু একজন নারী স্বামী থাকা বিচ্ছেদ ঘটবে কিংবা সম্পর্কের অবনতি ঘটবে, তারপরও আমাদের দাম্পত্য জীবনে হয়ে যায়, তো হয়ে গেলে কি হবে? ফাইজুহুন্না, 1 নম্বরে তাদেরকে নসিহত করতে হবে, ওয়াজ করতে হবে। ওয়াজ মানে কি? ওয়াজ মানে এমন নসিহত, যে নসিহতের মধ্যে ভালোবাসা থাকবে, কল্যাণ কামনা থাকবে, কল্যাণ কামনা থাকবে, ভালোবাসা থাকবে, আদর সোহাগ স্নেহ এগুলো থাকবে, এটাকে বলা হয় ওয়াজ। ধমক দেওয়া, তারপরে শাসন করা, এটার নাম ওয়াজ নয়। তাহলে ফাইজুহুন্না, হ্যাঁ অবস্থাভেদে ধমক লাগবে, অবস্থাভেদে শাসন লাগবে, সেটা লাগবে অবশ্যই, কিন্তু ওয়াজ মানে কি? যার মধ্যে থাকবে ভালোবাসা, যার মধ্যে থাকবে কল্যাণ কামনা, তাহলে 1 নম্বরে তাকে ওয়াজ করবে। 2 নম্বর ওয়াহজুরুহুন্না, যদি ওয়াজে কাজ না হয়, নসিহতে কাজ না হয়, ওয়াহজুরুহুন্না ফিল মাদাজি, তাদের বিছানাটাকে সেপারেট করে দিবে, আলাদা করে দিবে। এটা একজন নারীর জন্য, আমি যতটুকু বুঝি, আমার মনে হয় এটা একজন নারী সহ্য করতে পারার কথা না। একজন নারী স্বামী ঘরে থাকা অবস্থায় তাদের কথাবার্তা কাটছাট হয়ে যাওয়ার পরে, বা একটু বাকবিতণ্ড হয়ে যাওয়ার পরে নারী আলাদা হয়ে রাত যাপন করা, এটা তার জন্য দুঃসহ, এটা খুবই কষ্টকর। আলাদা বিছানায় রাত যাপন করা, ওয়াহজুরুহুন্না, আল্লাহ তাআলা এখানে 2 নম্বর ফর্মুলাটা আমাদেরকে বাতলে দিয়েছেন। তাহলে 2 নম্বর ফর্মুলা গ্রহণ করবে। ওয়াদরিবুহুন্না, 2 নম্বর ফর্মুলায় যদি কাজ না হয়, ওয়াদরিবুহুন্না, তাহলে তাদেরকে হালকা প্রহার করবে। প্রয়োজনে কি করবে? হালকা প্রহার, গরুর মতো নয়। অনেকে কি করে, মানে স্ত্রীকে একবারে মারতে মারতে, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, এটা ইসলামের শিক্ষা কখনোই হতে পারে না। এমনটা, এমন কোন প্রমাণ ইসলামের ইতিহাসে নাই, এরকম মারতে মারতে তাকে মেরেই ফেলেছে, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। ওয়াদরিবুহুন্না ফাইন আতা'নাকুম, যদি তারা এই ফর্মুলা অবলম্বন করার পরে তারা তোমাদের অনুগত হয়, ফাইন আতা'নাকুম ফালা তাবগু আলাইহিন্না সাবিলা,
তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আর কোন রাস্তা খুঁজতে তোমরা যাবে না। ইন্নাল্লাহা কানা আলিয়ান কাবীরা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আলিয়ান সুউচ্চ, কাবীরান বড়। মনে করেন যে ওই যে ওয়াজ করলো কাজ হলো না, বিছানা আলাদা করলো কাজ হলো না, হালকা প্রহার করলো তারপরও কাজ হলো না, সম্পর্ক দিন দিন অবনতি ঘটছে। তার মানে এটা আর জোড়া তালি দিয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাখার মতো অবস্থা আর নাই। ওয়াজ করলে আবার না বলে যে মুফতি সাহেব আসছে, সমস্যা কি? আপনি মুফতি হবেন কামরুজ্জামান ভাই, এটা তো ভালো একটা উপাধি, তাই না? ওয়াজ মানে নসিহত। তুমি যে আমার সাথে সম্পর্ক এরকম করছো, আল্লাহ না করুক আমাদের সম্পর্কটা যদি খারাপ হয়ে যায়, আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে আমার অবস্থাটা কি হবে, তোমার অবস্থাটা কি হবে? তাকে একটু ফিউচারটা দেখালেন আর কি। আমাদের দুইটা ছেলে মেয়ে আছে, তাদের অবস্থাটা কি হবে, একটু ভালো মন্দ বুঝালেন। তুমি তোমার পরবর্তী জীবন নিয়ে তুমি কেমনে কি করবা, এই জিনিসগুলো তাকে একটু সুন্দর করে বুঝালেন। এটার নাম হলো ওয়াজ। জি, এবার মনে করেন যে ওয়াজেও কাজ হলো না, বিছানা আলাদা করায় কাজ হলো না, তারপরে হালকা প্রহারেও কাজ হলো না, এবার আখের আখের ফয়সালা, ওয়াইন খিফতুম শিকাকা বাইনিহিমা, আর যদি তোমরা আশঙ্কা করো শিকাকা বাইনিহিমা, স্বামী এবং স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক ছেদের না, তারা কেউ কাউকে বুঝতে পারছে না, কেউ কাউকে কনসিডার করছে না, তার মানে তাদের দিন দিন অবস্থা অবনতির দিকে যাচ্ছে। এবার আমরা যারা গার্ডিয়ান আছি, ছেলের গার্ডিয়ান মেয়ের গার্ডিয়ান, দুই পক্ষের গার্ডিয়ান তো আমরাই। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বলছেন তোমরা যদি এমনটা দেখো যে এই দুইজনের মাঝে সম্পর্কের অবনতি, ফাবাসু হাকামান মিন আহলিহি, তাহলে একটা কাজ করো, ফাবাসু তোমরা নিযুক্ত করো, হাকামান একজন সালিশ, অভিভাবক কিংবা বিচারক, মিন আহলিহি পুরুষের পক্ষ থেকে, স্বামীর পক্ষ থেকে একজনকে দায়িত্ব দাও, ওয়া হাকামান মিন আহলিহা, আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে আরেকজনকে তোমরা দায়িত্ব দাও। দুইজনে দায়িত্বশীল মানুষ। এখানে একটু দায়িত্ব দেওয়া হয় কাকে? দায়িত্বশীল মানুষকে। এই যদি এমন কাউকে দায়িত্বশীল বানিয়ে দেওয়া হয়, সে নিজে চাচ্ছে যে সম্পর্কটা না থাকুক, তাহলে তো তাকে দিয়ে আর সম্ভব না, তাই না? এই জন্য জ্ঞানবান প্রজ্ঞাবান বুঝের মানুষ যেন হয়, বুঝের মানুষের খুবই অভাব। তো এরকম দুইজন বুঝের মানুষ, তাদেরকে নিযুক্ত করো, একজন নারীর হয়ে আরেকজন পুরুষের হয়ে। ইয়রিদা ইসলাহা, এবার দুইজন সালিশ, তারা দুইজন সালিশ, তারা দুইজনে চাইবে চাইবে, ইয়রিদা ইসলাহান মীমাংসা করে দিতে, ইউফিকিল্লাহু বাইনাহুমা, তারা দুইজন চাইবে দুইজনের মধ্যে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে শুনিয়ে মীমাংসা করে দিতে। যদি এমনটা চায়, ইয়রিদা ইসলাহান ইউফিকিল্লাহু বাইনাহুমা, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের দুইজনকে কি দিবেন? সক্ষমতা দান করবেন। এই স্বামী স্ত্রী দুইজনকে বোঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বুঝ দান করবেন, বুঝ দান করবেন। ইন্নাল্লাহা কানা আলিমান খাবীরা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আলিমান মহাজ্ঞানী, খাবীরান তিনি সব জিনিসের খবর রাখেন। ওয়াবুদুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলার গোলামি করো, ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইআ, আর তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহ তাআলার গোলামি করো, আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করবে না। ওয়াবুদুল্লাহ, তোমরা আল্লাহর গোলামি করো, ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইআ, আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করবে না মানে কি? আল্লাহ তাআলার বিধান বাদ দিয়ে অন্যের বিধান পালন করা, এটাও আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করার নামান্তর। এটাও আল্লাহ তাআলার সাথে কি করা? শরীক করার নামান্তর। ওয়াবুদুল্লাহ ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইআ, তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করবে না। 2 নম্বর, ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। পিতামাতার সাথে, বাবা মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার। আজকে আমাদের এই সমাজে এই জায়গা থেকে আমরা অনেকেই বিচ্যুত হতে যাচ্ছি, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। বাবা মায়ের খোঁজ খবর ঠিক মতো নেয় না, বাবা মায়ের খোঁজ খবর ঠিক মতো নেয় না। অবিদিল কুরবা, নিকট আত্মীয় স্বজন যারা, তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখবে। ওয়াল ইয়াতামা, এতিমদের সাথে সুসম্পর্ক রাখবে। ওয়াল মাসাকিন, অভাবগ্রস্ত যারা, তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে যাবে। অভাবগ্রস্ত যারা, তাদের সহযোগিতায় সামনে এগিয়ে যাবে।
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين ওয়াবুদুল্লাহ, আল্লাহ তাআলার সাথে আল্লাহ তাআলার গোলামি করা, ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইআ, আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক বানাবে না। 2 নম্বর। 3 নম্বর, ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা। 3 নম্বর কি করবে? ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা। 3 নম্বর, পিতামাতার সাথে সৎ আচরণ করবে। 4 নম্বর, ওয়াবিদিল কুরবা, নিকটাত্মীয় স্বজন যারা তারা তাদের সাথে। 5 নম্বর, ওয়ালিয়াতামা, এতিমদের সাথে। 6 নম্বর, ওয়াল মাসাকিন, যারা মিসকিন আছে তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে। ওয়াল জারিদিল কুরবা, আর আত্মীয় প্রতিবেশী। ওয়াল জারিদিল কুরবা, আত্মীয় প্রতিবেশীর সাথেও সৎ ব্যবহার করবে। আমার প্রতিবেশী কিন্তু সে আত্মীয়, প্রতিবেশী সে কি আত্মীয়, তাহলে তার সাথে কিন্তু ডাবল সুন্দর ব্যবহার করার চাই। একটা হলো আত্মীয় হিসেবে আর একটা হলো প্রতিবেশী হিসেবে। ওয়াল জারিদিল কুরবা, আত্মীয় প্রতিবেশী। ওয়াল জারিল জুনুবি, এবং দূরের প্রতিবেশী, মানে প্রতিবেশী কিন্তু দূর আত্মীয়, মানে নিকট আত্মীয় না, আমার ব্লাডের কেউ না, আত্মীয় না, জাস্ট আমার পাশের বাড়ি তার এটা। তাহলে তার সাথেও আমার কি করতে হবে? এটাকে আমরা বলি অনাত্মীয় প্রতিবেশী। একটা হলো আত্মীয় প্রতিবেশী, আর একটা হলো অনাত্মীয় প্রতিবেশী। ওয়াসসাহিবি বিল জামবি, ওয়াসসাহিবি বিল জামবি, চলার পথের সাথী। গাড়িতে উঠছেন, পাশের সিটে যে আছে সে 3 ঘন্টা আপনারা গাড়িতে বসা থাকবেন, এই 3 ঘন্টার জন্য সে হলো ওয়াসসাহিবি বিল জামবি। চিন্তা করে দেখেছেন? ইসলামের নির্দেশনা, আপনি এখন ঢাকা থেকে আপনি এখন পদ্মা সেতু দিয়ে ধরেন না ওই পারে যাবেন, 3 ঘন্টা খুলনা যাবেন, তাহলে এই 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা আপনার পাশে যে বসছে এক ভদ্রলোক, তার বাড়ি হয়তো রাজশাহী, চাকরির সুবাদে সে খুলনা থাকে, যাচ্ছে আপনার বাড়ি খুলনা, এরকম হয় না? তাহলে এই 3 ঘন্টার 4 ঘন্টার সাথী হলো এই রাজশাহীর ভদ্রলোক। ওয়াসাহিবি বিল জামবি ওয়াবিনিস সাবিল, সর্বশেষ 10 নম্বর, রাস্তার মুসাফির মানে পথচারী যে আছে তার সাথেও সুন্দর ব্যবহার করবে। দেখেন ইসলামের কি এক অনন্য শিক্ষা, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়া মা মালাকাত আইমানুকুম, 11 নম্বর বলছে আল্লাহ তাআলা, ওয়া মা মালাকাত আইমানুকুম, এবং মালিক হয়েছে তোমাদের ডান হাত, যার যার মালিক হয়েছে তোমাদের ডান হাত, দাস দাসী, দাস দাসী। এই দাস দাসীদের সাথেও তোমরা কি করবে? সুন্দর ব্যবহার করবে। দাস দাসী যারা, তাদের সাথেও তোমরা তোমাদের সুন্দর ব্যবহার করবে। তো আমাদের তো এখন দাস দাসী নেই, তার মানে আমাদের এখন কাজের লোক আছে, আমাদের বাসার কেয়ারটেকার আছে, গাড়ির ড্রাইভার আছে, তাই না? তো এদের সাথেও কি করতে হবে? সুন্দর ব্যবহার করতে হবে। কোরআনের শিক্ষা, এটা হলো কোরআনিক শিক্ষা। ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বু মান কানা মুখতালান ফাখুরা, ইন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লা ইউহিব্বু, তিনি পছন্দ করেন না, মান কানা মুখতালান, যে ব্যক্তি দাম্ভিক, ফাখুরান, অহংকারী। অহংকারী দাম্ভিক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। অহংকারী দাম্ভিক কারা? আল্লাযীনা ইয়াবখালুনা, আল্লাযীনা, যারা ইয়াবখালুনা, কৃপণতা করে, ওয়া ইয়ামুরুনা আন-নাসা বিল বুখলি, যারা মানুষকে কৃপণতার আদেশ করে, যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার আদেশ করে। আল্লাযীনা ইয়াবখালুনা ওয়া ইয়ামুরুনা আন-নাসা বিল বুখল। 3 নম্বর, ওয়া ইয়াকতুমুনা মা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাদলিহি, এবং তারা হাইড করে, গোপন করে, মা আতাহুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যা দিয়েছেন তা তারা গোপন করে, মিন ফাদলিহি, তার অনুগ্রহ থেকে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যা কিছু নাজ নিয়ামত দিয়েছেন এগুলো তারা মানুষকে দেয় না, গোপন করে। ওয়া আ'তাদনা, আমি আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছি, লিল কাফিরিনা, কাফেরদের জন্য, আযাবাম মুহিনা, অপমানকর লাঞ্ছনাকর শাস্তি আমি আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذين, আর যারা, ينفقون, খরচ করে, আমওয়ালাহুম, নিজেদের মাল সম্পদ, রিয়া আন-নাস, মানুষকে দেখাতে, যারা মানুষকে দেখাতে নিজেদের মাল সম্পদ খরচ করে, ওয়ালা ইউমিনুনা বিল্লাহ, প্রকৃত অর্থে তারা আল্লাহর উপরে ঈমান আনে না,
ওয়ালা বিল ইয়াউমিল আখির, এবং তারা আখিরাতের উপরেও ঈমান আনয়ন করে না। ওয়া মান ইয়াকুনিশ শাইতানু লাহু কারিনান ফাসাআ কারিনা। ওয়া মান ইয়াকুনিশ শাইতান, আর যার জন্য শয়তান হবে, যার হবে শয়তান, লাহু তার শয়তান তার কতই না খারাপ সঙ্গী, নাউজুবিল্লাহ। যার সাথী, যার বন্ধু, যার সঙ্গী হবে শয়তান, ওই সঙ্গী কতই না নিকৃষ্ট শয়তান, নিকৃষ্ট সাথী। ওয়ামান ইয়াকুনিশ শাইতানু লাহু কারিনান ফাসাআ কারিনা। ওয়ামান ইয়াকুনিশ শাইতানু লাহু কারিনান ফাসাআ কারিনা। ওয়ামাযা আলাইহিম, ওয়ামাযা আর কি হলো, এমন কি বা হতো যে, আলাইহিম তাদের উপর, লাউ আমানু বিল্লাহ যদি এই মানুষগুলো আল্লাহর উপরে ঈমান আনতো, ওয়াল ইয়াউমিল আখির এবং শেষ দিবসের উপরে ঈমান আনতো, ওয়া আনফাকু মিম্মা রাযাকাহুমুল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে যদি তারা খরচ করত, ওয়া কানাল্লাহু বিহিম আলিমা, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন তাদের সম্পর্কে খুব অবগত। ওয়া কানাল্লাহু বিহিম আলিমা। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াযলিমু মিসকালা যাররা, ইন্নাল্লাহা নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা লা ইয়াযলিমু তিনি জুলুম করেন না, মিসকালা যাররা সামান্য পরিমাণও। আল্লাহ তাআলা এমন তিনি সামান্য পরিমাণ জুলুম কারো উপর করেন না। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াযলিমু মিসকালা যাররা, যাররা মানে অনুপরিমাণ, সামান্য পরিমাণ জুলুমও আল্লাহ তাআলা কারো প্রতি করেন না, বরঞ্চ ওয়া ইন তাকু হাসানা, বরং তিনি এতই দয়ালু যে যদি কারো একটি নেকি হয়, ইউদাইফা এটাকে তিনি দ্বিগুণ করে দেন, ওয়া ইউতি এবং তিনি দেন মিল্লাদুনহু তার পক্ষ থেকে আজরান আযীমা বিরাট বা মহা পুরস্কার তিনি তাদেরকে দেন। فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا। فكيف কেমন হবে, ইদা যখন, জিনা আমরা উপস্থিত করাবো, মিন কুল্লি উম্মাতিন প্রত্যেক উম্মত থেকে যখন আমরা উপস্থিত করাবো, ফাকাইফা ইদা জিনা মিন কুল্লি উম্মাতিন বিশাহিদ প্রত্যেক উম্মত থেকে যখন আমি একজন করে উঠাবো, ফাকাইফা ইদা জিনা সুতরাং তাদের ভেবে দেখা উচিত ওই দিন সম্পর্কে যেদিন প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী আমি হাজির করব, কেমন অবস্থাটা তখন হবে। ওয়াজিনা বিকা আলা হাউলাই শাহিদা, ওয়াজিনা আর আমরা হাজির করাবো, বিকা আপনাকে হে নবী, আলা হাউলাই শাহিদা তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে, আপনার উম্মতের কর্মকাণ্ডের সাক্ষী হিসাবে আপনাকে দাঁড় করাবো। সেদিন অবস্থাটা কেমন হবে, ইয়াউমাইদিন সেদিন অবস্থা এমন হবে, এই যে সেদিনের অবস্থা আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে তুলে ধরেছেন। ইয়াউমাইদিন সেদিন অবস্থা এমন হবে, ইয়াউমাইদিন ইয়াওয়াদ্দু কামনা করবে, আকাঙ্ক্ষা করবে, আল্লাযীনা কাফারু যারা কুফরি করেছে তারা আশা আকাঙ্ক্ষা করবে, ওয়াসাবুর রাসূলা এবং যারা রাসূলকে অমান্য করেছে তারা আশা করবে। সেদিন যখন এই অবস্থা হবে কি আশা করবে, লাউ তুসাওয়া বিহিমুল আরদ, লাউ যদি তুসাওয়া মিশিয়ে দেওয়া হতো, বিহিম তাদেরকে সহ, আল আরদ জমিনে, তাদেরকে আর জমিনের মধ্যে যদি একবারে মিশিয়ে ফেলা হতো, এরকম তারা আশা করবে। কারা, যারা রাসূলকে অমান্য করেছে, যারা কুফরি করেছে, তারা আশা করবে, এরকম তাদের ইচ্ছা জাগবে, হ্যাঁ যদি আল্লাহ তাআলা আজকে আমাদেরকে আর মাটিকে একসাথে মিশিয়ে দিতেন, লাউ তুসাওয়া বিহিমুল আরদু ওয়ালা ইয়াকতুমুনাল্লাহা হাদীসা, ওয়ালা ইয়াকতুমুনাল্লাহা আর আল্লাহ তাআলা গোপন করতে, ওয়ালা ইয়াকতুমুনাল্লাহা হাদিসা আর আল্লাহ তাআলা থেকে তারা সেদিন দুনিয়ার কোন কর্মকাণ্ড গোপন করতে পারবে না। সেদিন কোন কর্মকাণ্ডই তারা আল্লাহ তাআলা থেকে গোপনে রাখতে পারবে না।
ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, লা তাকরাবুস সালাতা, তোমরা নামাজ পড়বে না। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকরাবুস সালাতা, তোমরা নামাজের নিকটবর্তী হবে না। এই যে দেখেন, নামাজ না পড়ার জন্য আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন। অনেকে এই দলিল দেয়, এতটুকু দেওয়ার সামনে যায় না। আমি যতটুকু সিলেক্ট করছি অতটুকু পর্যন্ত তারা বলে। এই যে দেখেন, আল্লাহ তাআলাই তো নিষেধ করেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদারগণ, লা তাকরাবুস সালাতা, তোমরা নামাজের কাছেও যাবে না, নামাজের নিকটবর্তী হবে না। এই যে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করছে আমাদেরকে, নামাজ পড়া যাবে না, নাউজুবিল্লাহ। পরের অংশটুকু আর পরে, ওয়া আনতুম সুকারা, যখন তোমরা মাতাল অবস্থায় থাকো। এটা মদ হারাম হওয়ার দ্বিতীয় আয়াত। এটা এটা কি? মদ হারাম হওয়ার এটা দ্বিতীয় আয়াত। প্রথম আয়াত ছিল সূরা বাকারার মধ্যে, ইয়াসআলুনাকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসির। হে নবী, আপনার কাছে লোকেরা জিজ্ঞেস করে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে, আপনি বলে দেন, কুল ফীহিমা ইসমুন কাবীরুন ওয়া মানাফিউ লিন-নাস, এটার মধ্যে আছে বড় গুরুতর অপরাধ, গুরুতর ক্ষতি, তবে কিছু উপকারও আছে। ওখানে কিন্তু নিষেধ হয় নাই। তার মানে মদের প্রাইমারি কথা বলা হচ্ছে, সেকেন্ডারি পর্যায়ের কথা আল্লাহ তাআলা বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকরাবুস সালাতা ওয়া আনতুম সুকারা, হে ঈমানদারগণ, তোমরা নামাজের কাছেও যাবে না। লা তাকরাবুস সালাতা, তোমরা নামাজের কাছেও যাবে না যখন তোমরা থাকো মাতাল অবস্থায়। তার মানে মাতাল অবস্থায় যখন তোমরা থাকবে, তখন তোমরা নামাজের কাছেও যাবে না। এই আয়াতের মাধ্যমে ইশারা করে দেওয়া হয়েছে এটা কোনো ভালো জিনিস নয়। যেহেতু এটা পান করা অবস্থায় সালাত আদায় করা নিষেধ করা হয়েছে, সুতরাং এটা সামনের যে কোনো সময়ে হারামের নিষেধাজ্ঞাও আসবে। হারামের নিষেধাজ্ঞা তৃতীয় আয়াত, সেটা আমরা সামনে পাবো। তাহলে মাতাল অবস্থায় তোমরা নামাজের ধারে কাছেও যাবে না, ওয়া আনতুম সুকারা হাত্তা তা'লামু, যতক্ষণ না তোমরা নিশ্চিত ভাবে জানতে পারো বা বুঝতে পারো, মা তাকুলুনা, যা তোমরা বলছো। যা তোমরা বলছো এটা যদি না বুঝো, এই অবস্থা পর্যন্ত তোমরা কি করবে না? নামাজের ধারে কাছেও যাবে না। এই যে এই হারাম হওয়ার আগে একদল সাহাবী কয়েকজন সাহাবীর বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়েছে। দাওয়াত খাওয়ার পরে তারা মদ পান করেছে। তখনও মদ হারাম হয় নাই। তখন মাগরিবের সালাত কিংবা এশার সালাতে সূরা আল কাফিরুন পড়ছিল। তখন কুলিয়া আইয়ুহাল কাফিরুন লা আ'বুদু মা তা'বুদুন, ওই যে মদ খেয়েছে, মাথা মাথাটা একটু টাল হয়ে আছে, তখন লা আ'বুদু, এই সূরা কাফিরুন মধ্যে যতগুলো লা আছে, লা বাদ দিয়ে পড়ছে। তখনই আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটা নাজিল করছেন। যেহেতু তারা মদ খেয়েছে, মাথা ঠিক নাই, এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলছে, যখন তোমরা মদ খাবে, এই মাতাল অবস্থায় তোমরা নামাজের দ্বারে কাছেও যাবে না। এটা ছিল মদ হারাম হওয়ার সেকেন্ডারি পর্যায়ের আয়াত। হাত্তা তা'লামু, যতক্ষণ না তোমরা জানতে পারবে, মা তাকুলুনা, যা তোমরা বলছো, ওয়ালা জুনুবান, আর না অপবিত্র অবস্থায় তোমরা সালাত করবে। ওয়ালা জুনুবান, অপবিত্র অবস্থা, যখন গোসল ফরজ হয়। গোসল ফরজ হওয়ার অনেক কারণ। এই গোসল যখন ফরজ হবে, তখন তোমরা নামাজের কাছেও যাবে না। ওয়ালা জুনুবান ইল্লা আবিরি, ইল্লা আবিরি, কিন্তু অতিক্রমকারী হলে, সাবিলিন, পথ বা রাস্তা, হাত্তা তাগতাসিলু, যতক্ষণ না তোমরা গোসল করো। এখান থেকে একটু মাসালা আছে, সময় তো কম, আগামী ক্লাস ইনশাআল্লাহ আমরা বলবো। ওয়া ইন কুনতুম মারদা, আর যদি তোমরা থাকো অসুস্থ হালাতে। ওয়া ইন কুনতুম মারদা, না, আয়াত মানসুখ না। ওয়া ইন কুনতুম মারদা, আর যদি তোমরা থাকো অসুস্থ, আও আলা সাফার, কিংবা যদি তোমরা সফরে থাকো, আও জাআ আহাদুম মিনকুম মিনাল গায়িতি, আও অথবা জাআ, আসে, আহাদুন, কেউ, মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে, মিনাল গায়িতি, প্রস্রাব বা পায়খানা থেকে, তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ আসে, আও লামাসতুমুন নিসা, কিংবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তার স্ত্রীকে স্পর্শ করেছে, মানে একান্তে সময় দিয়েছে, এমনটা যদি হয়, ফালাম তাজিদু মা, ফালাম তাজিদু, এই অবস্থায় যদি তোমরা পানি না পাও, ফাতায়াম্মামু সাঈদা, এই যে দেখেন, তায়াম্মুম যে করা যাবে, এই হলো দলিল। ফাতায়াম্মামু সাঈদান তাইয়্যিবা, তাহলে তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নিবে। ফামসাহু বিওুজুহিকুম ওয়া আইদিকুম, তোমরা তোমাদের তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল মাসহ করবে, ওয়া আইদিকুম, এবং তোমাদের হাত। এই জন্য তায়াম্মুম যখন করি, আমরা কি করি? মুখমণ্ডল মাসহ করি, তারপরে কি করি? হাত মাসে। তিনটা ফরজ তায়াম্মুমে, নিয়ত করা, মুখমণ্ডল মাসহ করা, আর একটা হলো উভয় হাত কনুই পর্যন্ত কি করা? মাসহ করা। দলিল এটা, ফামসাহু বিওুজুহিকুম, তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল মাসহ করো,
ওয়া আইদিকুম, তোমরা তোমাদের হাত মাসে করবে কখন? তায়াম্মুম অবস্থায়, তায়াম্মুম যখন করবে। ইন্নাল্লাহা কানা গফুরার রহিমা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মার্জনাকারী, মহা ক্ষমাশীল। আলাম তারা, নবী হে আপনি কি দেখেছেন, ইলাল্লাযিনা, তাদের প্রতি যাদের উতু নাসীবাম মিনাল কিতাব, যাদের কি কিতাবের একটি অংশ দেওয়া হয়েছে, ইশতারুনাদ দালালা, তারা পথভ্রষ্টতা বা গুমরাহিকে ক্রয় করে, ওয়ায়ুরিদুনা, আর তারা চায়, আন তাদিল্লু সাবিলা, যেন তোমরা সঠিক পথ হারিয়ে ফেলো, তারা এমনটা চায়, হারিয়ে ফেলো যেন, এটা তারা চায়। আল্লাহু আ'লামু বিআদাইকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে ভালো করে জানেন। ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন উকিল হিসেবে যথেষ্ট, অভিভাবক হিসেবে। ওয়া কাফা বিল্লাহি নাসিরা, আল্লাহ তাআলা ওয়াকাফা বিল্লাহি নাসিরা, আল্লাহ তাআলা সাহায্যকারী হিসেবেও যথেষ্ট। মিনাল্লাযীনা হাদু ইউহাররিফুনাল কালিমা আম মাওয়াদিহি, মিনাল্লাযীনা হাদু ইউহাররিফুনাল কালিমা আম মাওয়াদিহি, মিনাল্লাযীনা হাদু, মিনাল্লাযীনা, তাদের মধ্য থেকে যারা হাদু ইহুদি হয়েছে, ইউহাররিফুনাল কালিমা, তারা কিতাবের শব্দগুলিকে বিকৃত করে, আম্মা মাওয়াদিহি, তার জায়গা থেকে, মূল অর্থ ও ভাব হতে কিতাব বিকৃত করে। তাওরাত, জাবুর, ইনজিল তারা কি করে? বিকৃত করে। ইয়াকুলুনা, তারা বলে, সামি'না, আমরা শুনলাম, ওয়া আসাইনা, আর আমরা অমান্য করলাম। এই যে দেখেন, যারা কিতাব বিকৃত করে তাদের কথা হলো আমরা শুনলাম আর আমরা অমান্য করলাম, নাউজুবিল্লাহ। ওয়াসমা, আর তারা বলে আমাদের কথা শুনুন, গায়রা মুসমাইন, আপনার শ্রবণ শক্তি রহিত হয়ে যাক, গায়রা মুসমাইন, ওয়া রাইনা, আর তারা আরো বলে, রাইনা, হে আমাদের রাখাল। এই আয়াতটা, এরকম শব্দ আমরা সূরা আল বাকারায় পড়েছি। ওয়া রাইনা, তারা তাদেরকে, তারা রাসূলকে রাইনা বলে সম্বোধন করে। লাইয়াম বিআলসিনাতিহিম, তাদের জিহ্বাটাকে তারা আঁকাবাঁকা করে। রাইনা শব্দটা রাসূলকে ক্রিটিসাইজ করে বলে, অত আনান ফিদ্দিন, এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে তারা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। ওয়ালাউ আন্নাহুম, নিশ্চয় যদি তারা বলতো, ক্বালু, যদি তারা বলতো, সামি'না ওয়া আতা'না, আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম, সাথে সাথে মেনে নিলাম, এমন কথা যদি তারা বলতো। ওয়াসমা, আর যদি তারা বলতো, হে নবী আপনি শুনুন, ওয়ানজুরনা, আর আপনি আমাদের উপরে লক্ষ্য করুন, লাকানা খায়রাল লাহুম, তাহলে অবশ্যই এটা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো, উত্তম হতো। ওয়া আকওয়াম, এবং অধিক সঙ্গত হতো। ওয়ালাকিন লানাহুমুল্লাহু বিকুফরিহিম, আল্লাহ তাআলা তাদের কুফরের কারণে তাদের উপরে লানত করেছেন। ফালা ইউমিনুনা ইল্লা কালিলা, তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া আর কেউ ঈমান আনয়ন করে না। ফালা ইউমিনুনা ইল্লা কালিলা, তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া কেউ ঈমান আনে না। ফালা ইউমিনুনা ইল্লা কালিলা, তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া, ফালা ইউমিনুনা ইল্লা কালিলা, তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া কেউ ঈমান আনয়ন করে না। ফালা ইউমিনুনা ইল্লা কালিলা। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত আসলাম। আলহামদুলিল্লাহ, এই আজকে হলো প্রথম কুইজ। আপনারা কুইজে অ্যাটেন্ড করুন ইনশাআল্লাহ। জি, আপনাদেরকে কুইজ দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজে অ্যাটেন্ড করুন, সাথে সাথে কুইজে অংশগ্রহণ করে ফেলবেন, এটা ভালো। পরবর্তীতে আর সময় থাকে না, মনে থাকে না, ভুলে যান, সাথে সাথে কুইজে অ্যাটেন্ড করতে চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।